لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ چیپٹر 10 تک کمپلیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, آج کی کلاس میں جو ہے وہ ہم چیپٹر 11 نہیں کریں گے. کچھ ایکسٹرا ٹاپک ہیں جو میں نے کلاس میں بھی بتائے تھے کہ آ سکتے ہیں آپ کے کورس میں. تو اس میں سے ایک ٹاپک ہے لیڈرشپ سٹائلز کا, اس کو ہم کور کریں گے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تو پھر ہم کنٹینیو کریں آگے. کوئی بھی ایک چیٹ میں مجھے بتا دے آواز کلیئر آ رہی ہے تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب سن لو. دیکھو یہاں پہ ہے ہمارے پاس ٹائپس آف لیڈرشپ سٹائل. ٹھیک ہے, جب آپ ٹائپس آف لیڈرشپ سٹائل پڑھو گے تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں وہی ملیں گی جو آپ نے اپروچز میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے ملتی جلتی چیزیں, کچھ کانسیپٹس ہیں جو تھوڑے سے موڈیفائی ہو گئے, تھوڑے سے ٹرانسفارم ہو گئے, ان کے نام چینج ہو گئے. اچھا, اب یہ ٹاپکس پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پہلے کورس آؤٹ لائن میں جو آپ کی بی اے کا جو پورا پروگرام تھا اس میں لیڈرشپ کا کوئی کورس نہیں تھا. لیڈرشپ پارٹ ہوتا تھا مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ میں ہی یہ تھیوریز وغیرہ پڑھائی جاتی تھی. اب کیونکہ لیڈرشپ ایک الگ سے کورس بن گیا ہے, کیونکہ اگر یاد ہے تو مینجمنٹ کی ہم نے جو فنکشنز پڑھے تھے اس میں لیڈرشپ ایک پوائنٹ تھا. اب کیونکہ یہ الگ سے کورس بن گیا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس کتاب ہے وہ سب سے زیادہ اپڈیٹڈ بک ہے. لیکن آپ کے پاس جب پیپر بنتا ہے تو بہت ساری سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیپر بنا رہا ہے نا اس نے لیڈرشپ کا کورس نہیں پڑھا ہوگا, تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنائے گا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ مینجمنٹ کا کورس بناتا ہے. تو مینجمنٹ کے پیپر میں یا مینجمنٹ کے کورس میں آپ کے پاس لیڈرشپ سٹائلز یا لیڈرشپ کی تھیوریز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشچن چانسز ہیں کہ یہ کوشچن آ جائے, تو اس وجہ سے اس چیز کو کور کروایا جا رہا ہے. اب یہ 10 سے 12 کچھ لیڈرشپ سٹائلز ہیں, اس کو ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس, اچھا اوپر جو ہے وہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اسے سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سٹائلز کی طرف چلتے ہیں. اچھا, سب سے پہلا ہے آپ کے پاس ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل. اب ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس سچویشن میں یا اس سٹائل میں, دیکھو پہلے تو سمجھ لو سٹائل ہے کیا. ہر لیڈر کا کوئی نہ کوئی ایک اسپیسیفک سٹائل ہوتا ہے لوگوں کو یا آڈینس کو لیڈ کرنے کا. اور اس کی آسان سی اگزامپل جو ہے وہ آپ اپنے ٹیچرز کی لے سکتے ہیں کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کورس کمپلیٹ کوائے گا, لیکن ہر ٹیچر کا طریقہ الگ ہوتا ہے کورس کمپلیٹ کروانے کا. کچھ ٹیچرز آپ کو اسائنمنٹ دیں گے, کچھ آپ کو لیکچر دیں گے, کچھ آپ سے کوئز لیں گے, کچھ پریزنٹیشنز لیں گے. مقصد سب کا سکھانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر کلاس ٹو کلاس اپنی اسکلز کو ویری کرتا ہے, اپنی ٹیچنگ اسکلز کو, اپنے ٹیچنگ سٹائل کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سبجیکٹ ویری کرتا ہے, دوسرا یہ آپ کا آڈینس ویری کرتا ہے. جب آڈینس ویری کرے گا, اگر آڈینس جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت اچھی ہے تو ٹیچر کا کام جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کیپیسٹی بہت اچھی نہیں ہے, رائٹنگ سکلز نہیں ہے, یا آپ کا پرسپشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یا انٹرپریٹیشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو ٹیچرز کے لیے کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب بالکل اسی ایگزامپل کو آپ رکھو آرگنائزیشن میں, جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آرگنائزیشن میں بھی اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی آڈینس کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ وہ کن لوگوں کو لیڈ کرے, وہ اپنے سٹائل کو چینج کرتا ہے یا کر سکتا ہے. اب یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ ہر بندہ کرے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چینج نہیں ہوں گے, لوگ ہماری وجہ سے چینج ہوں. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہائرارکی میں کس لیول پر ہے, وہ کس پاور پہ. تو ہم پاور کا بھی آگے چیپٹر ٹاپک پڑھیں گے. اب دیکھو ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا, اس میں لیڈر جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز دے گا. جب آپ کو انسٹرکشنز دے گا تو اس کے عوض آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جب اسے کام کر کے دکھائیں گے تو یا تو آپ کو ریوارڈ ملے گا یا آپ کو جو ہے اس کی پنشمنٹ ملے گی. دیکھو یہاں پہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ لیڈرز ڈش آؤٹ انسٹرکشن ٹو دیئر ٹیم ممبرز اینڈ دین یوز different rewards and penalties
to either recognize or punish what they do in response. ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है, कोई एम्पथी नहीं. ठीक है, सिर्फ क्या होगा, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी, कल ये टेस्ट होना चाहिए, अगर आपने टेस्ट अच्छा किया आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं किया नहीं मार्क्स मिलेंगे, कोई बीच में एक्सक्यूज का चांस नहीं है. समझ में आ गया? अब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल के बिल्कुल ही ऑपोजिट जब हम जाते हैं तो ऑपोजिट चीज हमें क्या नजर आती है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल हमें क्या बताएगा, इंस्ट्रक्शन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट तो वहां मौजूद होगा, लेकिन उसके साथ एक जो एडिशन है जो इसकी ब्यूटी को एनहेंस करेगा वो क्या होगा, वो है आपके पास कम्युनिकेशन, वो है आपके पास मोटिवेशन. यानी कि ये वो दो चीजें हैं जो आपको डिफरेंस करेंगी, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के स्टाइल को डिफरेंशिएट करेंगे किससे, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल से. यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो ये लीडर का काम है, या लीडर का ऐसा नेचर होगा या उसका लीडिंग स्टाइल होगा कि ये मोटिवेट करेगा, ये लोगों से कम्युनिकेट करेगा. जब कम्युनिकेशन होगा तो आपको पता चलेगा कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो क्यों अपनी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा. बात समझ आ रही है कि ट्रांजैक्शनल लीडर में और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कम्युनिकेशन का और मोटिवेशन का. क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं. तीसरा जो है वो है हमारे पास सर्वेंट लीडरशिप. अब सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या है कि पहले जो है ये लीडर सर्व करेगा, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला बंदा मुझे प्रोडक्टिविटी दे. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि अक्सर आप ये कहते हैं कि जैसे आप छोटे बच्चों को स्कूल में देखें, छोटे बच्चों की जो टीचर्स हैं वो क्या करती हैं, वो पहले एक एक चीज बोर्ड पे लिख के बताएंगे. अगर ट्रेसिंग करनी है तो बोर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो उसे ड्रॉ करेंगी, और ड्रॉ करने के बाद बच्चे को ये बताया जाएगा कि देखो आपने इस तरीके से काम करना है. जब बच्चा देख लेगा अब बच्चा उसे कॉपी करेगा. ठीक है, ये वो लेवल होता है जहाँ पे जो लीडर है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी तो होती है, लेकिन उसमें लर्निंग यानी दूसरे को सिखाना और उससे सीखना जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में लर्निंग वाला एलिमेंट बहुत होता है. इस तरह की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं या इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो आपको, उनकी कोशिश होती है कि आप ये काम सीख जाएं. ठीक है, जैसे कि ऊपर दो जो हमने बताए वहां पे थोड़ा सा जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है पर्सनैलिटी का. आप देखो जैसे जैसे जो लोग एमएस या पीएचडी करते हैं तो वहां पे टीचर्स जो है वो आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, क्लासेस भी आपकी इतनी डिटेल में नहीं होती, क्योंकि टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत सारी चीजें सीख कर आए. लेकिन उस लेवल पे अगर कोई सर्वेंट लीडरशिप या सर्वेंट टीचिंग स्टाइल में काम कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो लर्निंग के स्टेज से अभी भी बाहर नहीं निकला है. जैसे जैसे इंसान की एज गुजरती है तो लर्निंग के स्टेज में वो होता तो है लेकिन एक लेवल तक होता है. ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पे चला जाता है वो, फिर वो बहुत बेसिक चीजों में नहीं पड़ता. लेकिन जो लोग इस लेवल पे होते हैं, जो सर्वेंट लीडरशिप के लेवल पे होते हैं, तो वो हर चीज आपको पहले करके दिखाएंगे. जैसे पहले आपको डेमो देंगे, उसके बाद फिर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस काम को परफॉर्म करें. बात समझ में आ गई? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, सर्व फर्स्ट एंड लीड सेकंड. ठीक है, पहले आप काम सिखाएंगे, पहले उसे करके दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई अब आप परफॉर्म करो. ठीक है, बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है. आगे चलते हैं. अच्छा, अब है हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप. अब देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हमें क्या बताता है, leadership boosts employee morale because employee make contribution to the decision making process. It causes them to feel as if their opinion matter. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आपको यानी आपके पार्टिसिपेशन को या आपके टीम मेंबर के पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेगी. ठीक है,
यानी कि टीम का जो ओपिनियन होगा वो बहुत ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे भी देखो डिफरेंस में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप की और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। दोनों को एक साथ समझ लो तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी मैनेजर डिसीजन लेगा और यहाँ पे भी मैनेजर डिसीजन लेगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि यहाँ जब डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जब डिसीजन लिया जाएगा तो टीम मेंबर्स के ओपिनियन के बाद डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमने ये डिसीजन लेना है, आपका इसमें क्या इनपुट होना चाहिए। जब आप अपना इनपुट देंगे तो उस इनपुट के एनालिसिस के बाद डिसीजन लिया जाएगा। यानी आपको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि आपकी बात की अहमियत है किसमें? डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। जबकि अगर हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स में से किसी के ओपिनियन की इम्पोर्टेंस नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपके लीडर का, आपके मैनेजर का डिसीजन होगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं इनपुट आपके टीम मेंबर्स का भी होगा, जबकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में टीम मेंबर्स का कोई इनपुट नहीं होगा। जो डिसीजन होगा वो मैनेजर या लीडर अपनी स्किल्स की बेसिस पे लेगा। बात क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद है आपके पास ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हमें क्या बताती है? हायरार्की को सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लीडर होगा वो लीडर स्किल्स की बेसिस पे नहीं होगा, लीडर के कोई कैरेक्टर्स नहीं होंगे या कोई ट्रेट अप्रोच नहीं होगी, यहाँ पे हायरार्की काम करेगी, ठीक है। जितनी अच्छी पोस्ट पे है, जितने अच्छी पोस्ट पर है, जितना पावर उसके पास है, उस पावर की बेसिस पे वो जो है काम करेगा। जैसे कि लेबर है, फिर लेबर से ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर से ऊपर मैनेजर है। अब चाहे सुपरवाइजर को कुछ ना आता हो, लेबर इस सिचुएशन में होगा कि उसने सुपरवाइजर की बात माननी है। बात क्लियर है? सुपरवाइजर को अपने मैनेजर को रिपोर्टिंग करनी ही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंफीरियर या नीचे वाले लोग ऐसा समझते हैं कि हमसे ऊपर हम जिन्हें रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन कुछ भी ना आना आपके स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर किसी पावर में है, वो किसी पोस्ट पर है, तो आपने उसकी बात सुननी है, उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे फिर उससे आपको नुकसान हो या फायदा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो अब गवर्नमेंट जॉब में अक्सर ये होता है, जब हम किसी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं तो हम यही जुमले कह रहे होते हैं कि यार इन्हें तो कुछ नहीं आता। तो कुछ ना आने या हमारे स्टेटमेंट से कोई फायदा नहीं है। अगर वो उस पोस्ट पे मौजूद है तो हमने उसकी बात माननी है। अब चाहे वो 100 साल पुराना काम कर रहा हो या 100 साल पुराने तरीके से काम कर रहा हो, क्योंकि वो अथॉरिटी में है तो उसकी बात हमें सुननी पड़ेगी। और गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास ज्यादातर काम होता ही हायरार्की की बेसिस पे, ठीक है। स्टेजेस बने हुए होते हैं, हर स्टेज में आपके पास लोग मौजूद होते हैं लीड करने के लिए, और जिन्हें आप लीड करते हैं और वहां पे आप प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप बात समझ में आ गई। अब आ जाओ लेजिस्ट फेयर लीडरशिप स्टाइल। अब लेजिस्ट फेयर लीडरशिप स्टाइल देखो हमें क्या बताता है। लीडर प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेस, but then they step back and let their team members make decisions, solve problems and get their work accomplished. अब यहाँ पे जो फोकस होगा मैनेजर का, अब देखो यहाँ पे लर्निंग वाला जो स्टेज है, जैसे कि मैंने सर्वेंट लीडरशिप में बताया था, वहां पे क्या होगा कि लीडर पहले खुद से काम करके दिखाएगा, फिर आपसे कहेगा कि आपने बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही काम करना है। लेकिन लेजिस्लेटिव लीडरशिप में क्या होगा, आपको हर टूल मिल जाएगा, हर रिसोर्स मिल जाएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास हैं, मार्केटिंग टूल्स आपके पास है, हर चीज मौजूद है आपके पास, एम्प्लॉय मौजूद है, लेकिन काम आपने खुद से करना है। अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना है, खुद से अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने फंक्शन के लिए डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद प्रोडक्टिविटी जनरेट करनी है, ठीक है। आपको हर रिसोर्स मिल जाएगी, लेकिन उस रिसोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है या उस रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट करनी है, यह आपका काम होना चाहिए। आपसे मुराद
یعنی جو ٹیم ممبرس کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیڈر کا رول جو ہے وہ صرف ریسورس پرووائڈ کرنا ہے. بات کلیئر ہے؟ اچھا, اس کے بعد ہے آپ کے پاس کیرزمیٹک لیڈرشپ. اب کیرزمیٹک لیڈرشپ سٹائل ہمیں کیا بتاتا ہے, یا کیرزمیٹک لیڈرشپ زیادہ تر اس کی اگزامپل اگر ہم کیرزمیٹک کی لیں تو یہ ہمیں جیسے سیلیبریٹی انڈورسمنٹ ہوتی ہے ایڈز میں. اب سیلیبریٹی میں نے پہلے بھی کئی بار اگزامپل دی ہے کہ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیلیبریٹی کو جس پروڈکٹ کے لیے اسپیشلی انڈورس کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی نالج نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے تھرو کوئی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے ٹریٹس ہیں یا اس کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی اٹریکشن ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ جس چیز کو بھی پریفر کرے گا یا جس چیز کو بھی پروموٹ کرے گا لوگ اس پروڈکٹ کو خریدیں گے. ٹھیک ہے, تو کیرزمیٹک لیڈرشپ سٹائل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ Charismatic leaders have magnetic personalities as well as a lot of conviction to achieve their objectives. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوگا کہ دیکھو جیسے میں نے سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی ایگزامپل دی کہ جتنا لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے وہ آپ کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کا یا آرگنائزیشن کا ایک امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے, یعنی وہ آپ کو رول ماڈل بنا لیں گے. اسی طریقے سے جب ہم آرگنائزیشن کے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آرگنائزیشن میں جب ہم لیڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو فوکس کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ رول ماڈل. یعنی کہ اس کی ایگزامپل ایسے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ 90% آنا چاہیے, تو آپ کہیں نہ کہیں میری پرسنالٹی میں وہ چیز ڈھونڈیں گے یا تلاش کریں گے کیا آپ کا آیا تھا 90%. اگر تو آیا تھا تو آپ انسپائر ہوں گے, آپ میری بات کو مانیں گے. اگر نہیں آیا تھا تو میری پرسنالٹی کے اندر آپ کے لیے کوئی کیرزمیٹک اٹریکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب کوئی شخص ایک ایڈ میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا اور اس کے استعمال کرنے سے میری بیوٹی انہینس ہوئی, تو آپ واقعی میں دیکھیں گے ہاں بھائی وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے, اس کی بیوٹی انہینس ہوئی ہے. ہاں, تو اب آپ جو ہے آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ آپ اس کی بات مانیں اور اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو رول ماڈل بننا یا اپنی پرسنالٹی میں اس طرح کے کی اٹریکشن کو لے کر آنا اور پھر لیڈ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے کیرزمیٹک لیڈرشپ سٹائل. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتا دیں. یہاں پہ پوز لیتے ہیں تھوڑی دیر کا, اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. میں شیئر کر دوں گی, میں پک سینڈ کر دوں گی آج ہی. دیکھو ہم نا لیزسفیئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گائیڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا. دیکھو بہت سارے لوگوں کی یہ پرسنالٹی کا ٹریٹس ہوتا ہے کہ بھائی جیسے کچھ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں نا, اچھے اسکول میں داخل کروا دیا, آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی. اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ایک چھوٹا بچہ جو ہے اسے صرف اچھے اسکول میں داخل کرنا کافی نہیں ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اب وہ سپورٹ ٹیوشن والی باجی اتنا اچھا نہیں دے گی جتنا جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ ہوگا. یعنی پیرنٹس کی طرف جو انیشیل ایجوکیشن ہوتی ہے اگر وہ پیرنٹس کی طرف سے جتنی اچھی ملتی ہے تو بچہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. اور یہ تو ریسرچ بھی ہے کہ وہ بچے جو پرائمری یا پری پرائمری یا سیکنڈری تک پیرنٹس کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی اماں پڑھا رہی ہیں یا ابا یا بہن, بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ان کی اسکل زیادہ اچھی ہوتی ہے کمپیریٹیولی اگر وہ کسی تھرڈ بندے پہ ریلائی کرتے ہیں, یعنی ٹیوشن ہو گیا یا کوچنگ سینٹر ہو گیا. اور اگر آپ نارملی بھی ایک دماغ رکھنے والا انسان جس نے آپ نے خود نے اگر کبھی ایسا ایکسپیرئنس کیا ہو, جن لوگوں کو اماؤں نے پڑھایا ہو اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹیوشن سینٹر جا کے پڑھاؤ یا کوچنگ سینٹر جا کے پڑھاؤ, تو آپ کو ایک بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا.
آپ میجورٹی کیسز میں تو یہی ہوتا ہے نا، جب اماں پڑھا رہی ہے تو وہ جان ہی نہیں چھوڑیں گی جب تک وہ سوال یاد نہ ہو جائے، جب تک جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے 100% نہ ہو جائے. جبکہ ٹیوشن میں اگر آپ یا کوچنگ میں جائیں گے تو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں آپ کے پاس اگر 10 بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر بچے کو جو ہے وہ ٹیچر گائیڈ کرے گا، وہ ایک ہی بچے کو. جبکہ اماں کے پاس تو ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، اور ٹائم بھی پورے 24 گھنٹے کا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے. اب کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسہ کما کے ہم نے ہمارا فرض پورا کر دیا، اب بچہ خود سے کرے. اب اس میں کچھ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنایا جاتا ہے. تو اس میں کچھ بچے بہت اچھا یعنی بہت اچھی پروڈکٹیوٹی بھی دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی میں، اب پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ آپ کو گائیڈنس بھی بہت ڈیپتھ میں نہیں ملے گی، کیونکہ ٹیچر کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، اس کی پرسنالٹی بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اب اس سے آپ پوچھیں گے ایک ایک چیز کو تو اکثر ٹیچرز اکتا جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ چیز آنی چاہیے اس لیول پہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز آنی چاہیے، آپ کو یہاں پہ گائیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں ہو. جہاں گائیڈنس انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو اس لیول پہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے تو دیکھو نا، لیڈرشپ کو جب میں نے فرسٹ ٹائم ڈیفائن کیا تھا، یا اگر آپ اس کو ایسے سمجھو کہ پہلے ہم پرسنالٹی کا، پہلے ہم سائیکالوجی پڑھ کے آ چکے ہیں، وہی سے آپ کنیکٹ کرو لیڈرشپ کے سٹائلز کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اچھا پہلے کوشچنز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. کرزمیٹک سے پہلے لیزس فیئر ہے. ہاں تو وہ میں نے ڈیفائن کر دی نا. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. سورسز آف پاور ان آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ہے. سورسز آف پاور ان آرگنائزیشن. اب ہمارے پاس 5 طرح کی پاورز موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے آپ کے پاس لیجٹیمیٹ پاور سلیش اتھارٹی. ٹھیک ہے، اب لیجٹیمیٹ پاور یا اتھارٹی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ لوگ، یعنی اس کا مطلب ان پاورز کا مطلب ہے کہ لوگ کن کن چیزوں کی بیس پہ لیڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس اتھارٹی. اگر کسی انسان کے پاس، جیسے بیوروکریٹک میں ہم نے پڑھا کہ اتھارٹی میں ہے، اب اگر ہم اس کی ایگزامپل ریئل لائف ایگزامپل لیں عمران خان کی، تو عمران خان چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اگر وہ اتھارٹی میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاور میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا رائٹ ہے، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا پاور ہے. اگر وہ ڈیسیجن لیتا ہے تو لوگوں کو فلفل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پاور ہے یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اتھارٹی کی بیسس پہ اس کے پاس، اس کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ ڈیسیجن لے. ٹھیک ہے، تو جب لوگ لیڈ کرتے ہیں تو ایک لیڈ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک لیڈ کرنے کی وجہ ان کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ ریوارڈ پاور. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے لیڈ کرتے ہیں؟ لوگوں کو ریوارڈز دے کے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا نیچر ہوتا ہے کہ انہیں کبھی غصہ نہیں آتا، یعنی آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے. وہ جب بھی لیڈ کریں گے، یعنی اگر لوگ ان سے انسپائر ہیں تو ان کے ریوارڈ پاور کی بیہیویئر کی. اب ضروری نہیں ہے کہ ریوارڈ جو ہے وہ مانیٹری فارم میں ہو، یہ ہم بہت پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں.
ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी फॉर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिर्फ मॉनेटरी नहीं और बहुत सारी चीजें हैं। लोग अच्छे बिहेवियर से आपसे, आपको टाइम देकर, आपसे बात करके, कम्युनिकेट करके, आपको मोटिवेट करके, ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ आती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको रिवॉर्ड करके और फिर लीड करते हैं। और इसका ही ऑपोजिट क्या है? कोरेसिव पावर, यानी कि इसका मतलब ये है कि लोग पनिश करके लीड करेंगे, स्ट्रिक्टनेस के साथ बात करेंगे, लोग उनसे डर के काम कर लेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड यानी पॉजिटिव साइड और कोरेसिव यानी कि नेगेटिव साइड। अब इसमें जरूरी नहीं है कि लीडर का बिहेवियर जो है वो हमेशा बहुत नेगेटिव हो। बाज़ औक़ात ऑडियंस या पब्लिक भी जो है वो इतनी ढीठ होती है कि आप रिवॉर्ड पावर से अगर काम लेंगे तो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। तो इसमें जो डिस्कशन है वो 360 डिग्री से की जाएगी, यानी कि हर जगह को कवर किया जाएगा। इस पर सिर्फ लीडर का या लीडर की पर्सनालिटी को नहीं, बल्कि वो किस जगह पे लीड कर रहा है, ऑडियंस क्या है, सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, हायरार्की क्या है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रेफरेंट पावर या पर्सनल ट्रेट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स कुछ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो लीड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस जो है वो सोचा यही जाता है कि कॉन्फिडेंस का जो वर्ड है वो ज्यादातर मेल जेंडर के साथ जाएगा। ठीक है, लड़के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं। एक वो जो एक बाउंड्री होती है, एक वो जो लिमिट होती है, वो कहीं ना, वो शाइनेस वाली जो एक बाउंड्री होती है वो मेल जेंडर में नहीं होती। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन अगर इसी को हम ऑपोजिट कर दें, अगर कोई लड़का ऐसा है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारी सोसाइटी में। इसी तरीके से अगर किसी लड़की का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो वो एक एक अलग फैक्टर होगा। मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास जो फीमेल जेंडर है वो बहुत ज्यादा शाय, बहुत ज्यादा कूल काम वाली पर्सनालिटी के साथ। लेकिन अगर किसी लड़की का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो तो वो थोड़ा सा एक अलग दिखेगा, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होंगे और लोग जो है वो फॉलो करेंगे, या वो इस बेसिस की, ये जो कॉन्फिडेंस का जो ट्रेट है इसकी बेसिस पे लीड किया जा सकता है। ठीक है, या अग्रेसिव बिहेवियर। मेल का एग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, अगर फीमेल का होगा तो वो थोड़ी सी हटके चीज है, वो पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो है वो लीड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी भी काम को करने में या कोई भी ऐसी स्किल जो किसी दूसरे के पास नहीं है, अगर उस काम को करने की एक्सपर्टीज है तो आप उन एक्सपर्टीज की बेसिस पे भी लोगों को लीड कर सकते हो। बात समझ आ रही है? यानी कि आप क्या करेंगे कि जैसे लेट सपोज अगर हम इस कंप्यूटर स्किल्स की बात करें तो कंप्यूटर स्किल्स में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कुछ लोग जैसे हमारे मुल्क में वो सॉफ्टवेयर नहीं चलते, और बाहर से अगर कोई जो है वो उसकी स्किल्स या ट्रेनिंग लेकर आ रहा है और वो जब यहाँ पे काम करेगा तो वो अपनी उन स्किल्स की बेसिस पे, अपनी उन एक्सपर्टीज की बेसिस पे लीड करेगा, और वो जो पावर है वो उसकी एक्सपर्टीज की बेसिस पे उसके पास होंगे, जिसकी बेसिस पे लोग उसकी बात मानेंगे या उसको उसकी बात जो है वो सुनी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आज के लिए टॉपिक इतना ही था। ओके, ऑल क्लियर। इकरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना।
چلیں جی، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.